वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दी रहमत दे सदका अज आप जी दे नाल गुरु काल वेले गुरुद्वारे साहिबाना दा प्रबंध किहो जिहा सी। गुरु नानक देव जी महाराज जी तो लै करके गुरु गोबिंद सिंह जी तक गुरुद्वारियां दा प्रबंध कैसा सी जां उहदे विच की कारज कीते जांदे सन, उन्हां नूं विचारना है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जिस समय उदासियां धारण कीतियां, थां थां दे उत्ते जाके प्रचार प्रसार किया, उपरंत सच्चे पातशाह ने करतारपुर की धरती के उत्ते जो कि प्रमुख तौर के उत्ते धर्मशाला कायम की। धर्मशाला तो वख-वख थावां दे उत्ते भी कायम कीतियां सन, ते लेकिन धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने अपने तौर के उत्ते जो प्रमुख तौर के उत्ते धर्म का केंद्र करतारपुर की धरती के उत्ते बनाउणा कीता। इस करतारपुर की पावन पवित्र नगरी के अंदर धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इस जगह के उत्ते दो प्रमुख चीज़ों की प्रारंभता की। एक तो संगत तो दूसरा पंगत। संगत दे विच जो भी गुरसिख आउंदा उन्हां नूं अध्यात्मक तृप्ति हुंदी, गुरबाणी का हरजा सुनिया करते, गुरबाणी की कथा सुनिया करते। गुरु नानक देव जी महाराज जी दर दे उत्ते जेकर कोई शंका हुंदा जां किसी दे मन दे अंदर कोई सवाल हुंदा जां किसी दे मन दे अंदर कोई ख्याल हुंदा तो गुरु साहिबाना दे कोल आउंदे, वो अपनियां बेनतियां रजोइयां सतगुरां दे कोल करदे। सच्चे पातशाह उन्हां दियां बेनतियां नूं निवृत्त करदे, उन्हां दियां मन दियां शंकावां दूर करदे। जदों गुरुदेव पातशाह के दर दे उत्ते अध्यात्मक तौर के उत्ते गुरुदेव पातशाह के दर दे उत्ते तृप्ति होण लगी तो उन्हां दे शरीर की तृप्ति के लिए सच्चे पातशाह ने गुरु का लंगर भी प्रारंभ किया। उत्थे गुरु का पंगत के रूप के अंदर जिथे जात पात नूं खत्म करने दे वास्ते ये प्रारंभता की, ऊच नीच नूं खत्म करने वास्ते इस कारज की प्रारंभता की, उत्थे अध्यात्मक तौर पर संसारिक तौर के उत्ते सरीरक तौर के उत्ते लंगर ते संगत दे विचों दोहें चीज़ों की तृप्ति होण लगी। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने यह प्रबंध सेवा दे विच ही आरंभ किया। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी तो बाद धन गुरु अंगद देव जी महाराज जी का समा आया। धन गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने इन्हां दोहां प्रकरणां नूं अगे तोरिया। नाल ही संगत सी खडूर साहब की धरती के उत्ते ते नाल ही पंगत भाव के लंगर दौलत वंडी है दे शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के अंदर सुशोभित ने। ये दो ते प्रकरण नाल चले। इन्हां दे नाल सच्चे पातशाह ने इत्थे दो प्रकरण होर आरंभ किए। गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने इत्थे विद्या की प्रारंभता की। विद्या के नाल बच्चों नूं गुरमुखी पढ़ाउणी शुरू की, एजुकेशन देनी शुरू की। ते दूसरा काम से मल अखाड़े। मल अखाड़े तो भाव से कि जिथे सरीरक तौर के उत्ते गुरसिख जिहड़े नौजवान आउण, कुश्तियां लड़न, अपने सरीरक तौर के उत्ते भी मजबूत होण, जिथे लंगर दे नाल सरीरक तृप्ति नाल ही उत्थे एजुकेशन दे नाल ज्ञान आवेगा ते नाल संगत दे विच बैठ के परमात्मा दे दर घर दा ज्ञान प्राप्त होवेगा। उहदे नाल सरीरक तौर दे उत्ते भी मजबूती दे वास्ते सच्चे पातशाह ने इस प्रकरण की प्रारंभता की, क्योंकि यही प्रकरण अगे जाके छेवें सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी ने जदों अकाल तख्त के सामने भी कुश्तियां लड़ाउणियां शुरू कीतियां, युद्ध विद्या उत्थे सिखाउणी शुरू की, उही प्रकरण अगे जाके कलगियां वाले पातशाह के दर दे उत्ते गुरसिखां दे रूप दे विच जो घाड़त गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने घड़ देना की, वो घाड़त अगे दी अगे 10वें पातशाह तक चली। हुण जिहड़ी दूसरी एजुकेशन की गल सी, पढ़ाई की गल सी कि जिहड़ा मेरा गुरसिख होवे वो ज्ञानवान होवे,
ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 52 ਕਵੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਵੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੁਖੈਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਚ ਨੀਚ, ਛੂਤ ਛਾਤ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸੀ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਫੈਲਿਆ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਵਧਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋੜੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਜੁੜੇ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਭੇਟਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਕੇ ਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਫਰਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਜੌਹਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਵਾਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਵਾਖਾਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਡਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੇਚਕ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲਾਗੋ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਣਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਧ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀਆਂ 27 ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਮਲੀ, ਮਲਿਆਲੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅਰਬੀ, ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ ਵਗੈਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਸਾਨੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਦਵਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਦਵਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਦਵਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਦਵਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਥਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 22 ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ
ਫੋਕੀਆਂ ਆਕੜਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖੇਡਣ ਮੱਲਣ ਦੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਧੜਾ ਧੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 10-10 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2000 ਦੇਣ ਨੂੰ 4000 ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 10 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਪੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੋਮ ਪੱਗਰ ਕੇ ਕਈ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 10 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਜਿੱਥੇ 10 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 4-4000 40,000 ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ 20-25,000 ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੈਸਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।